मित्रों આપણે ધોરણ 6 માં પ્રકરણ 4 ભૂમિતિના પાયાના ખ્યાલો તેમાં આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું ચતુષ્કોણ। તો ચતુષ્કોણની વ્યાખ્યા એટલે કે ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય કે ચાર બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણને ચતુષ્કોણ કહે છે। मित्रों अहीं चार बाजू आपेली है, पहली बाजू, बीजी, तीजी अने चौथी एटले चार बाजू धरावतो बहुकोण है कि जेने आपणे चतुष्कोण कहीए छीए। तो चतुष्कोण ने चार शिरोबिंदुओ होय छे। तो मित्रों अहीं तमे जोई शको छो एना चार शिरोबिंदु के बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी अने बिंदु डी। तेने चार बाजुओ तो एनी पहली बाजू रेखाखंड ए बी, बीजी बाजू रेखाखंड बी सी, तीजी बाजू रेखाखंड सी डी अने चौथी बाजू रेखाखंड ए डी छे। अने चतुष्कोण ने चार खूणाओ तो खूणो ए, खूणो बी, खूणो सी अने खूणो डी एम चार खूणाओ छे। अने एने बे विकर्णो होय छे। तो अहीं विकर्ण रेखाखंड ए सी अने बीजो विकर्ण रेखाखंड बी डी है। आम चतुष्कोण ने कुल 10 अंगो है कि चार बाजू, चार खूणा अने बे विकर्णो एम कुल चतुष्कोण ने 10 अंगो है। हवे तेमां आगळ जोईए तो ए, बी, सी अने डी बिंदु ए चतुष्कोण ए बी सी डी ऊपर आवेला बिंदुओ छे। अहीं नानो एवो चोरस ए चतुष्कोण दर्शावे छे एटले एने वचाय चतुष्कोण ए बी सी डी। तो चतुष्कोण ए बी सी डी में रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी, रेखाखंड बी सी, रेखाखंड सी डी अने रेखाखंड डी ए अथवा तो रेखाखंड ए डी ए तेनी बाजुओ छे। खूणो ए, खूणो बी, खूणो सी अने खूणो डी तेना खूणाओ छे। अने रेखाखंड ए सी अने रेखाखंड बी डी तेना विकर्णो छे। हवे मित्रों तेमां आपणे सामसामेना खूणाओनी जोड़ विषे अभ्यास करीए। तो सामसामेना खूणाओ तो ए खूणो छे तो एनी पासेनो खूणो डी अने बी कहेवाय। तो ए सिवायनो खूणो एटले खूणो सी। तो अहींया सामसामेना खूणाओनी आपणे बे जोड़ मळे। तो पहली जोड़ छे खूणो ए अने खूणो सी अने बीजी जोड़ खूणो बी अने खूणो डी ए सामसामेना खूणाओनी जोड़ छे। ते रीते पास पासेना खूणाओनी जोड़। तो पास पासेना खूणाओनी आपणे चार जोड़ मळशे। तो मित्रों पहली जोड़ छे खूणो ए अने खूणो बी एटले एनी पासेनो खूणो बी। बीजी जोड़ खूणो बी अने खूणो सी। तीजी जोड़ खूणो सी अने खूणो डी अने चौथी जोड़ खूणो डी अने खूणो ए अथवा अहीं लखाय खूणो ए अने खूणो डी। तो अहीं आपणे पास पासेना खूणाओनी चार जोड़ मळशे। ते ज रीते हवे आपणे आगळ जोईए सामसामेनी बाजुओनी जोड़। तो मित्रों अहीं आपणे सामसामेनी बाजुओनी बे जोड़ मळशे। तो पहली जोड़ के रेखाखंड ए डी एनी सामेनी बाजू रेखाखंड बी सी एटले पहली जोड़। बीजी जोड़ रेखाखंड ए बी अने रेखाखंड डी सी के जे सामसामेनी बाजुओनी आ बंने जोड़ छे। ते ज रीते मित्रों आपणे पास पासेनी बाजुओनी चार जोड़ मळशे। एमां आपणे पहली जोड़ जोईए कि रेखाखंड ए बी अने रेखाखंड बी सी। बीजी जोड़ रेखाखंड बी सी अने रेखाखंड सी डी
ત્રીજી જોડ રેખાખંડ CD અને રેખાખંડ DA, ચોથી જોડ રેખાખંડ DA અને રેખાખંડ AB। તો મિત્રો આપણે એની પાસેની બાજુઓની આ રીતે 4 જોડ મળે છે, જે અહીં અમે લખીને પણ દર્શાવેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકરણ 4 ભૂમિતિના પાયાના ખ્યાલો, તેમાં આપણે આગળ વર્તુળ વિશે જાણીએ કે જે તમે અગાઉ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો। તો વર્તુળ કોને કહેવાય કે એક જ સમતલમાં કોઈ નિશ્ચિત બિંદુથી ચોક્કસ અંતરે આવેલા બિંદુઓ વર્તુળ રચે છે। તો મિત્રો અહીંયા કાગળે એક સમતલ છે, એમાંનું કોઈ એક નિશ્ચિત બિંદુ આપણે અહીંયા O લીધું છે, અને O બિંદુથી ચોક્કસ અંતરે આવેલા બિંદુઓ એ વર્તુળ રચે છે, અને આ નિશ્ચિત બિંદુ એ વર્તુળનું કેન્દ્ર કહેવાય, અને જે ચોક્કસ અંતર છે એ ચોક્કસ અંતરને વર્તુળની ત્રિજ્યા કહેવાય। અથવા બીજા શબ્દોમાં કહેવું હોય તો જે રેખાખંડનું એક અંત્યબિંદુ વર્તુળનું કેન્દ્ર હોય અને બીજું અંત્યબિંદુ વર્તુળ પરનું બિંદુ હોય તો એને ત્રિજ્યા કહેવાય। એટલે કે અહીંયા આકૃતિમાં રેખાખંડ OA એ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે, અને વર્તુળની ફરતા અંતરને એટલે કે લંબાઈને વર્તુળનો પરિઘ કહેવાય। ધારો કે મિત્રો તમે એ બિંદુથી શરૂઆત કરો, એ બિંદુથી આખો રાઉન્ડ મારી ફરી તમે એ બિંદુ પર આવો, તો આ વર્તુળ ફરતા જે અંતર છે એ અંતરને પરિઘ કહેવાય, અને વર્તુળનો ભાગ એ વર્તુળની ચાપ કહેવાય। ધારો કે આટલો આ ભાગ છે એ વર્તુળનો ભાગ કહેવાય, આ વર્તુળનો ભાગ એટલે એને કહેવાય વર્તુળની ચાપ। હવે મિત્રો અહીંયા આકૃતિમાં તમને અગાઉ બતાવ્યા પ્રમાણે જ કે બિંદુ O એ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે, જે અહીં દર્શાવેલ છે। રેખાખંડ OA એ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે। હવે મિત્રો આપણે આગળની વ્યાખ્યા જોઈએ। જીવા કે વર્તુળ પરના બે બિંદુઓને જોડતો રેખાખંડ એ વર્તુળની જીવા કહેવાય। હવે અહીંયા મિત્રો આકૃતિમાં જો વર્તુળ ઉપરના આપણે બે બિંદુ લઈએ છીએ D અને E, તો D અને E ને જોડતો રેખાખંડ એટલે કે રેખાખંડ D એ વર્તુળની જીવા છે। તે જ રીતે રેખાખંડ BC એ પણ વર્તુળની જીવા છે। મિત્રો વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી જીવા એ વર્તુળનો વ્યાસ છે, અથવા વ્યાસની વ્યાખ્યા કે વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી જીવાને વર્તુળનો વ્યાસ કહેવાય છે। તો અહીંયા રેખાખંડ BC એ વર્તુળનો વ્યાસ છે, અને વર્તુળની ત્રિજ્યા કરતાં એ વર્તુળનો વ્યાસ 2 ગણો હોય છે। કે ધારો કે એની ત્રિજ્યા 5 સેમી હોય તો વર્તુળનો વ્યાસ બમણો એટલે 10 સેમી હોય, એટલે બમણી લંબાઈનો હોય છે। વર્તુળના વ્યાસ વડે વર્તુળના 2 ભાગ થાય છે, અને દરેક ભાગને અર્ધ વર્તુળ કહે છે। હવે મિત્રો તમે અહીં આકૃતિમાં જો આ વ્યાસ વડે વર્તુળના 2 ભાગ થાય છે, એક આ ઉપરનો ભાગ એટલે એ અર્ધવર્તુળ, અને બીજો આ ભાગ
એટલે આ બીજું અર્ધવર્તુળ, જે અર્ધવર્તુળની આકૃતિ મેં અહીંયા દર્શાવેલી છે. એટલે વર્તુળના વ્યાસ વડે વર્તુળના 2 ભાગ થાય અને એ દરેક ભાગને અર્ધવર્તુળ કહેવાય. હવે મિત્રો, અર્ધવર્તુળ એ વ્યાસ, આ રેખાખંડ બીસી એ વર્તુળનો વ્યાસ છે, એટલે કે અર્ધવર્તુળનો આ વ્યાસ અને આ અર્ધપરિઘથી જોડાયેલી આ બંધ આકૃતિ છે, જેને જોડાયેલી બંધ આકૃતિ છે, એટલે કે અર્ધવર્તુળ એ વ્યાસ અને અર્ધપરિઘથી જોડાયેલી બંધ આકૃતિ છે. હવે આગળ જોઈએ કે અર્ધવર્તુળ એ વ્યાસ અને અર્ધપરિઘથી જોડાયેલી બંધ આકૃતિ છે, જે આપણે જોયું કે જેની એક બાજુ ચાપ અને બીજી 2 બાજુઓ ત્રિજ્યાથી જોડાયેલ હોય તેને વૃત્તાંશ કહેવાય. ફરી જોઈએ કે જેની એક બાજુ ચાપ અને બીજી 2 બાજુઓ ત્રિજ્યાની જોડ હોય તેને વૃત્તાંશ કહેવાય. હવે મિત્રો, અહીંયા આકૃતિમાં તમે જુઓ તો આ ભાગ એની ચાપ છે અને બીજી 2 બાજુ એટલે કે રેખાખંડ OA અને રેખાખંડ OB એ ત્રિજ્યા છે. તો આ જે ભાગ દર્શાવેલ છે એ વૃત્તાંશ છે, એટલે એને વૃત્તાંશ OAB. તે જ રીતે બીજો વૃત્તાંશ પણ અહીંયા આપેલો છે કે OAC, એટલે આ 2 બાજુ એ ત્રિજ્યા છે અને આ એક એની ચાપ આપેલી છે. હવે વૃત્તખંડ વિશે જોઈએ. વૃત્તખંડ કોને કહેવાય? કે વર્તુળની અંદરનો એવો પ્રદેશ જે ચાપ ને જીવા વડે ઘેરાયેલો છે તેને વર્તુળનો વૃત્તખંડ કહેવાય. ફરી જો કે વર્તુળની અંદરનો એવો પ્રદેશ જે ચાપ અને જીવા વડે ઘેરાયેલો છે તેને વર્તુળનો વૃત્તખંડ કહેવાય. હવે મિત્રો, અહીંયા આકૃતિમાં એક વૃત્તખંડ આપેલો છે. આ એક વૃત્તખંડ છે. આ વર્તુળનો અંદરનો પ્રદેશ છે, આ એની ચાપ છે, ચાપ DFE અને જીવા રેખાખંડ DE વડે ઘેરાયેલો છે. એટલે આ ઘેરાયેલો ભાગ એ જ વર્તુળનો વૃત્તખંડ કહેવાય. આ વર્તુળનો વૃત્તખંડ છે.